I greet each and everyone, those who have come for this service. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. We have to come early to the God's presence and we have to worship Him. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. If we respect God, then we will come early. ಯಾರು ಆತನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಆತನ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಳೆದ ವಾರ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Last week itself I was saying who will honor the Lord and who will not honor the Lord. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. It is very very important that we need to honor the Lord. ಅವಾಗ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. Then only we can receive the blessings of the Lord. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವಾರಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. From past 9 weeks I have been teaching about the word of God, and today is the 10th week. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು? That means what is word? ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What the word will do? ವಾಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು and very deeply things about the word of God we have been meditating. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾನೋ, a person who can grow in the word, ಅವನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. only he will grow in spiritual. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. We always have to have an enthusiasm in the God's work. ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. We need to have a desire to go and worship the Lord. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದು. Seeing that only God will bless us. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದು. Seeing that only God will bless us. ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, the Bible scripture tells, ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಂತೆ. if you want to be the disciple of God, then you have to have the zeal towards the Lord. Amen. Amen. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, yeah, we are hearing everything whatever we say, but you are not obedient for that means. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಬ್ಬೆ ಉಳ್ಳವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. And also the Bible says, if those who are disobedient, they will not enter into the kingdom of God. ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ, today we are going to meditate, ಅವಿಧೇಯತರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಂತವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. people who were disobedient to the Lord, what was their situation and what they happened in their life. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I repeat this, ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ, today we are going to meditate, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರ ಜೀವಿತ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕುರಿತು. those who are disobedient to the Lord, what happened in their life. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Today we can see how much we are obedient and how much we are disobedient. ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಅವರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದು. Whenever you feel as empty chair front of you, initiative you have to come and sit in front. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಶಬ್ದವಾಗಿ hallelujah. Loudly hallelujah. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ Loudly hallelujah. Amen. Amen. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಂತವರ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವಿತ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕುರಿತು. Who all disobedient to the Lord, how they led their life, what happened in their life, we can see today. ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. This will not happen suddenly in our life. ದಿನ ಕಳಿತಾ ನಡೀತದೆ. Day by day these things will happen. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. We will not even understand. ಇದ್ರ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. We will not know what is the root for your problem. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ? Many times we question ourselves, why in my life all these things are happening? ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. We will not at all understand. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We were unable to understand from where the root cause for this. ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, not only that much, ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತದೆ ಬಂದು. that also will pass to your generation. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, why many Christian people life is not blessed means, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂತತಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, why their generations are not blessed, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, only one reason, disobedient. disobedient. ಅವಿಧೇಯತೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, the way the disobedient is there, ದೇವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. God is not present in that place. ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, for our peace we will give offering to the Lord, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡಬಹುದು, or something you can do. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. God will not like all those ದೇವರು things. ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ವಿಧೇಯತೆ. God likes people who are obedient.
ಆಮೆನ್. Amen. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. God desires this. ನೀನು ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, Whatever you give, that is the second thing. ವಿಧೇಯನಾಗಿರು ಅಂತಾರೆ. But the Lord says, be obedient. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Can we ಮಾಡೋಣ. all lift up a hand and pray? ಯಾರಾದ್ರೂ for ಒಬ್ರು one another? ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Can anyone pray loudly for the word of God for this morning time? Anyone, open your mouth and pray for the word of God. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise God. Praise God. Amen, amen. Praise God. Amen. Yes, Lord. Amen, amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾದವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. We can see many people in the Bible, those who were disobedient. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಬಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ. So always I'll tell, Bible is complete. ಸತ್ಯವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೆದಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದು ಬರೆದಿದೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆದಿದೆ. Everything is mentioned in Bible, who did good and who did wrong also. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. So only it is a complete book. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಂತವರು ಅವ್ವ ಮತ್ತೆ ಆದಾಮ್. First we can see the people who were disobedient to the Lord was the first man and woman, Adam and Eve. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. This all we know well. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ? But after they were disobedient, what happened in their life, that is important. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Genesis chapter 3 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. from verse 1 to 6. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. Genesis chapter 3 verse 1 to 6. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಂದು ಅವ್ವ ತಿಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ The ಹೇಳ್ತದೆ. Bible very clearly tells that what the Lord instructed them not to eat the fruit, but she also ate and gave to her husband also. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. God said, don't eat this. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? But what they did, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್, they were disobedient to the word of God. ಅವರು ವಂಚನೆಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರು. They were deceived. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, The more than thing I want to tell you ಅನೇಕರು one thing. ಏನಂತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮವ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Many people say Adam and Eve sinned. ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? You know what is the greatest sin? ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್. That you people being disobedient. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Amen. ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು? What great sin they did? ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ? Did they kill anyone? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? Or did they do any adultery? ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Nothing they did. ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, Only one thing they did. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರು. They were disobedient to the word of God. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್, ಅವಿಧೇಯತೆ. The greatest problem or which is obstacle for our blessing is that people being disobedient to the Lord. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. We need to always think about this. ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಆದಾಮ್ ಅವನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. Just of one disobedient of Adam and how their life was like, that means how my life will be. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ We ನೋಡ್ಬೇಕು. need to think about this. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Amen. ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. God is not the reason or the obstacle for our ನಮ್ಮ blessing. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೇವ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. God is not an obstacle for the blessings. Whatever ಸಮಸ್ಯೆಗೆ it is. ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. We bring our own problems in our life.
ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು. We need to calculate ourselves where all I am disobedient. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. God, I gave you offering, I did this to you, that I did. Don't say this things. ಫಸ್ಟ್ ಒಬಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. God say, first you be obedient to me. Praise the Lord. Praise the Lord. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, What was the result of the disobedience? ನನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. Today I want to tell you the results of the disobedience. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ನಾನು 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡಬಹುದು. More than 5 weeks I can continue and talk about God's word. ನಾನು ಈ ವಾರ ನಿಲ್ಸಕ್ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. This week I want to stop over this topic. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ವಿದ್ಯರಾದಾಗ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, What happened in their life when they were disobedient to the Lord? ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Genesis chapter 3 17ರಿಂದ 23 ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, from 17 to 23 verses if we see. ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Genesis 3 17ರಿಂದ 23 ವಾಕ್ಯದವರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, from 17 to 23 if we see ಅವಿಧೇಯರಾದಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು, the result of their sin. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ The word tells, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಬಹು ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. you'll go through very painful at your labor time. ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ, 17ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಓದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಓದಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ಹಾ. ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಗೆ, When he said, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆದ್ರು, ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರು, when they were disobedient, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I repeat this, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, in our life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ even in my life also, ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. only because of my disobedience, God is not able to work in my life. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Whoever it might be. ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. We need to understand where all I am disobedient to the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಬಹು ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದನೇದು ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮ. The first result after being disobedient. ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಿ, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಶೆ ಇರುವುದು, ಅವನು ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪುರುಷನಿಗೂ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾರಮತ್ಯ ತೋರಿಸೋರಲ್ಲ. God does not show partiality. After telling all these things to the women, now he is talking to the man also. ನಾವು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು, We will say God is a loving ದೇವರು God. ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನು, God is a compassion ದೇವರು God. ದಯವುಳ್ಳವನು. God is a merciful God. ಖಂಡಿತ. Yes, it's true. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಹಾಗೇನೆ The same manner, ದೇವರು ಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು, God is also a systematic God. ಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. He is a very systematic God. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. So always is when you come inside the church, be disciplined. 1,000 ಜನ ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ 2,000 ಬಂದ್ರು, ಕ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. 1,000 people or 2,000 people if they come also, we should maintain discipline our church. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. In the same manner, we need to discipline even our life. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. Discipline life, we need to have a spiritual ಅಂದ್ರೆ life also. ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ. That means an obedient fulfilled life. ಎರಡನೇದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, Second thing he says, ಗಂಡಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, to the man Adam is saying, ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು. ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. hallelujah. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದು? Why all these things came? ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರ? Did God love to do these things? ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಗಾಡ್ ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. We should never blame the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, ನಾವು ಏನ್ ಬಿತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ತೀವಿ. What we sow, we will reap the same. Amen. Amen. ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆದ್ರು, ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರು, They were disobedient to the Lord. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೊಟ್ಟಾಯ್ತು. That's the reason they got the curse in their life. ಮೂರನೇದಾಗಿ Third thing, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ. verse 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. 23 and 24. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಾಗೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳು ಕಳೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. Whenever we get disobedient in our life, every time the thistles and thorns will start growing in our life. ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗೋರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. In the people of disobedient, either one or thing, day by day it will be arising at all. Amen. Amen. ಮುಂದೆ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿ. ನೀನು ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ
ಬೆವರಿಡುತ್ತಾ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೋ, ನೀನು ಮಣ್ಣೆ, ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು, ಯಾಕಂದರೆ ಬದುಕುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳೇ ಮೂಲ ಮಾತೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೊಡಿಸಿದನು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. From there only the problem started. ಗಮನಿಸ್ರಿ, I want you to be attentive. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. Till there not even one animal was killed or died, but for their sake one animal was killed. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. Just for a human's sake God sacrificed an animal. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. From there only it began. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಮತ್ತು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಭೇದವನ್ನರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತಾದನಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇವನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ತಿಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕೋನಾಗಬಾರದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಮೂರನೇದೇನಾಗಿದೆ? Third thing is, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ, for his sake only the Eden garden was created. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ಸ್ಥಳ, That belonged to him. ಅವನ್ನ ದೇವರು ನಂಬಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ. God believed and gave the whole garden to him. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಅವನಿಗೆ, All the rivers was given to them. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು. Everything was done for him. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now he is coming out of that. ದೇವ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, That is not the God. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ for ಕಾರಣ. that. He is the reason for that. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಲಿವರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When the problem comes in their life, they start blaming whomever they. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಮ್ಮ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜೀವವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏದೇನ್ ವನದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೂಬಿಯರನ್ನು ಧಗಧಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. When you come to church, pray and come to church. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Because the God word has to go inside you. ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ, When the God's word will enter inside you, ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. your life will be changed. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, We will not give here anything. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. We only give the God's word into you. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ. If you sleep and you are giving the message, how the word will work in your life? ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. We need to pray and come. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ. So many people are sleeping. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಬರಬೇಕು. So come in fasting to the church. ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಬರ್ತೀವಿ. Every Sunday we come in fasting. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾನೇನೋ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. Sometimes we want to take the tablet, then we will have and come. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ? 10 to 1 o'clock only we will skip one ಇಲ್ಲ, meal. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. Or lightly you have something and come. ಏನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಫುಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. Full stomach if you fill and come, really you will come and sleep here. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಗಂಡೆ. So many people wants morning itself biryani. ನಾನು ನನಗದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. I'm not opposite to that. ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ನೀವು ತಿನ್ರಿ. Your money you eat. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. But your body is growing. ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಂದು? But how about your spirit? ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? What is the use? ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ 70 ವರ್ಷ, Outward body has a 70 age. ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇನ್ನ 7 ವರ್ಷ. And the inner man is still 7 years. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು. But in a Christian, in a person, the inner man has to grow. ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನಾಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ. Then automatically the outer man will grow. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I'm not ನನಗೇನು saying ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that I ಇಲ್ಲ. don't have food and come, but you have and ನೀವು come. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. But if you sleep, it will be a problem for me. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಮೊದಲನೇ ಕೇಳಿದೆ, ಆದಾಮ ಅವ್ವ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈಫ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತದು. Because they were disobedient in his life, in her life, even for the ground also, to this earth also, the curse came. ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿಲುಬೆಲಿ ಬಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. That's the reason Jesus Christ was being crucified on the cross. ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ. For our deliverance. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಅವಿಧೇಯನಾದನು.
The first Adam was disobedient. ಎರಡನೇ ಆದಮನು ವಿಧೇಯನಾದನು. The second Adam, Jesus Christ, was obedient. ಆತನೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. He himself was Jesus Christ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ದೇವ ಜನರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಕೈಗಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ My ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. beloved children of God, how much more we are obedient to the Lord, that much more we can receive the blessings from the Lord. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ ನಾನು I ಬಯಸ್ತೀನಿ. want to show you one more person also. ಅನೇಕರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಿರೋ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು We can see many people in the Old Testament and New Testament who were disobedient to the Lord. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ One ಬಯಸ್ತೀನಿ. more person I want to show you, ಅವನು ಸೌಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. and his name is Saul. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಅವನು. He is the king of Israel, the first king of ಇಸ್ರಾಯೇಲರ Israel. ಮೊದಲನೇ ರಾಜ ಅವನು. He is the first king of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಾಜನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Israel people never had a king. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ರಾಜ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದ. God himself was a king for the Israel people. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, What these people did, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, they saw the neighboring countries ನಮಗೂ ರಾಜ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ರಾಜ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. and they started to cry out to the Lord that even we need a king. ಸಾಮುವೇಲ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Now Samuel is saying, ನಿಮಗೆ ದೇವರೇ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, for you people, God himself is a king. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, He is going to battle for your sake. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? Why are you asking for the ಇಲ್ಲ, king? ಜನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರಾಜ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. Every people are shouting that I want a king. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, But what God did, ಸಾಮುವೇಲ್ ರಾಜನ್ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, Samuel, they are asking a king, right? ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡು ರಾಜ, Okay, let's give a king to them. ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಬಿಡು, ನನ್ಗೇನು, Let they go under the pain. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ They don't want me, but they want a king. ಜನರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜನ್ನ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನೇ ಮೊದಲನೆಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ರಾಜ ಸೌಲ ಆಗಿದ್ದ. Desiring the love for the people's sake, only God gave a king. It was not the decision of the Lord. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಬೇಕು ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. In our life, we should never ask God. We should then say, I want this only, Lord. I want this only, Lord. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. God very well knows what He has to want for ಸಮ್ me. ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. Sometimes my son will ask, I want this only. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is an example. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, What I will do, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, I don't like. ಇಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. I don't like to give ಆದ್ರೆ him, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, because he's asking, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. because he's forcing me that he wants that. ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, I will give him. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. I'm not joining that. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ From that, if my son gets any ಅದಕ್ಕೆ problem, ನಾನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. I will not be the reason for ನೀನ್ that. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, You asked and I gave you. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ I ಹೇಳಿದೆ. said I don't want also, but still you asked. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಚಿತ್ತರಾದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. The same manner, even in my life, I will ask the Lord, if you have the will, then you give me. If there's no will, then please don't give me. ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. Many messages you have heard, whatever you want, write in that and you ask the Lord, ನಾನು ಅದೇ God ಹೇಳಲ್ಲ. will give. I ನಾನು will ಅದೇ not ಹೇಳಲ್ಲ. teach you that. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಆಮೆನ್. Amen. ದೇವರಿಗೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೊಡಿ ದೇವರೇ ಸಾಕು. God knows very well what He wants to give to me, and I will say, Lord, what you desire, you give me that in my life. ನನಗೆ ಎಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. God knows what type of a wife they want to give, then He will give that according to that. ನನಗೆ ಮಗು ಎಂತದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂತದ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. God knows what type of a child to give to us, and He will give the same to us. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. Many people will pray that, Pastor, this child only has to be born ಪಾಸ್ಟ್ರೆ to ಇದು me. ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ My ಮಾಡಿ. child should be like this ಇದು only. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಅದು ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. This is your desire. That is not the Lord's desire. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, I will tell you one thing. ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ The ನಮ್ಮ desire of ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. It's more precious than our desire. ಆಮೇಲೆ Amen. ನನ್ನ ಮಗನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Don't I know what I have to give to my son? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ I ಫಸ್ಟ್. always think I want to give the best to my son, who will not, no people should have those things. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್, ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Many children are here. Your parents know very well what best to give to you, but whatever you feel the best, don't go behind that. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಅವನ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಇವನ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ.
He is best, that is best, this is best. Don't go behind the best. Your parents will give the best in your life. ಹಂಗೇನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು The same man of the Almighty ನಮ್ಮ God, ಲೈಫಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He is always able to take the best in our life. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, We have to tell, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ Lord, ಮಾಡಿಸ, bless me according to your standard, Lord. ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ, Not in my standard, Lord. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಡ, I don't want in that standard. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ I ಮಾಡ, don't want in the other standard, ದೇವ್ರ Lord. ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಸ. In your standard, according to your standard, you bless me. ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಲಿಬೇಕು. We need to learn how to pray to the Lord and ask to the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, Praise God. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕೆಲವರು ನಾನು ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಂಗೇಳಲ್ಲ. ದೇವ್ರೆ ನೀನು ನಾವು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀಯ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು Many people will say, I have to be like that and like this, Lord. But I always say, Lord, how you'll want me to be, let me be like that. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ರಂಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆ. They have constructed the house like that, then I need to build a house like this. ಅದಲ್ಲ. Not like that. ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರೆ Lord, how my life should be, ನನ್ನ Lord. ನನ್ನ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ How ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, my ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ family, how my ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, home and my ನನ್ನ family to ಕುಟುಂಬ be, ಹೆಂಗ್ how ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, my family has to be beautiful. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ತರ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ. Let it be according to your desire, ಆಗ Lord. ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Then I will say, if you compare also, it will not be equal like to others. ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಬಲವಂತದ ಆಮೇಲೆ. If after me telling you to tell amen, that is a forceful amen. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ, ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ ಅಂತ. Every people, when the news you are hearing, conversion. ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Forcefully, I don't know who is getting converted. ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. From past 25 years back, I was on ನಾನು India. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. I'm still in India. ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಂದೆ ನಾನು. I love Jesus Christ and I'm following him. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. No one gave me rice, no one gave me money. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಂದ್ವಿ. I love Jesus Christ and I'm following Jesus. ಆಮೆನ್. Amen. ಯಾರು ಬಲವಂತವಾಗಿ No ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. one can forcefully convert anyone. ಆಮೆನ್. Amen. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ In an office, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. though the payment is given for them, still if they get the higher payment in the other company, they will this company, they will go and join another ಇಲ್ಲಿ company. ಜನರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತದ? How much we can give money and make the people to sit in the church? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ. Many bad intentions are there in the people's mind, so only they have been telling the forcefully Christians are doing conversion. ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. No one can convert anyone. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಆಮೆನ್. Amen. ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು I will come back to my word. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Israel people needed a king. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, They are asking, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬೇಕು, we want a king. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬೇಕು. We want a king. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Whatever we talk, we'll come back to the ಕಳೆದ word. ವಾರ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಬೇಡ, ಇದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. Someone asked, this you should not speak, this you have to speak. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಬ್ರದರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಸಿ ಜೀಸಸ್ ಆತನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ Jesus, when he started to preach, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. every time he used a parable and he spoke. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರೇ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಟ್ರೂತ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. Only fully Bible if I read, only I can understand what it is written. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, Only if I read the parable and say God only speaks a parable, ನಿಂತರ ಮುಟ್ಟಾಳಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. there is no one foolish who can compare to others. ಸಂದೇಶವಾಗ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು. Whatever it might be, the message or any word, you have to read completely and listen completely. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಾನು ಸೌಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I want to show you the character of Saul. ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದಾಗ, ಅವಿಧೇಯನಾದಾಗ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು. What all happened to Saul when he was disobedient to the word of God? ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We see here 1 ಸಾಮುವೇಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೌಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
Here the Lord is telling to Saul, ಎಲ್ಲ ಅಮಲೇಕರನ್ನು all the Amalekites, ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. totally you have to destroy everything of the Amalekites. ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸವ್ರ? God is saying to kill everyone? ಇಲ್ಲ, No. ಅವನು ಬಿತ್ತಿದ ಅವನು ಕೊಯ್ತಾನೆ. Whatever they sow, they will kill. ಯಾಕೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, Why God told this to Saul? ಇದು ಕಾರಣ ಇದೆ. There is a reason behind this. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರು Israel people, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿದ್ರು. while they were there in Egypt, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ while they're out of Egypt, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. these Amalekites were giving very torture to the Israel ಇವರು people. ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Now the Israel people were unable to go move into the promised land. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ That's the reason. ಅಮಲೇಕರ್ನ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಅವರ ದನ ಕುರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಹರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's the reason the Lord is saying all the Amalekites, whatever the animals they have, the people, everything totally you destroy. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 25:17 ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. We see in the book of Deuteronomy chapter 25. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. That means what they did. ನನಗಿದು ಓದಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿರೋ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I don't have time to read this, so I'm just living this. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ From this reason, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, God is saying, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡು, what you have to do? ಸಂಹರಿಸು. Totally destroy them. ಅವನು ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. He has to be obeyed to that. ಒಬೆ ಆಗ್ಬೇಕು. He just has to be obeyed to the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬೆ ಆಗ್ಬೇಕು. We have to be obedient to the word of God. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. If God says live this means without uttering a word we have to live it. ಆದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? But what Saul is doing, ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Bible word very clearly tells here. 1 ಸಾಮುವೇಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 Samuel chapter 15 verse 9. ಸೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We can see here about the disobedience of Saul. ಸೌಲನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು We ನೋಡ್ತೇವೆ. can see the lies spoken by Saul. ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, You know how the life of Saul was? ಅವನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಪನಾದವನು, He was from the very least tribe. ಚಿಕ್ಕ ಜನಾಂಗದವನು. From the least tribe he was. ದೇವರು ಅವನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. From that least tribe only God made him king. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Afterwards I'm going to tell you one thing. ಓದೋಣಮ್ಮ. 1 ಸಾಮುವೇಲ 15:9. ಸೌಲನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅಗಾನನನ್ನು ಮೇಲ್ತರದ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತ ಹೀನವಾದವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಸೌಲನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ 1 ಸಾಮುವೇಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಕುರಿತು. And God from 1 Samuel chapter 15, 10 and 11 we can see God talking to Samuel regarding Saul. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು God knew this. ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Saul is disobedient. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೌಲ ಹತ್ರ ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. God is directly not going to Saul. ಸಾಮುವೇಲ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. God is talking to Samuel. ಯಾಕೆ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? Why God has kept the God's servants? ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. That is very important. ದೇವರು ಸೀದಾ ಸಾಮುವೇಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is now directly talking to Samuel. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, He's telling to him, ಸೌಲನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಏನು, see what Saul is doing. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡು. What I told him. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. Continue it. ಸೌಲನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತು. God was full of pain. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. He's saying, I'm regretting now. ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ? Why did I make him as a king? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು? Why I made him as a ನನ್ನ king? ಜನರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. To take guard of my city people. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? What is my work? ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. To pray for the people. ಸಭೆಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. Those who come to church to pray. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Sometimes one teens they had come to the church to work here. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು I told them, ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, see other pastors they will do so much of work, ಎಷ್ಟೊಂದು ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, they are getting so much of money. ನಾ ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'm just doing this ministry. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, We don't get any salary, we don't have anything. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. When I want to do some side business. 4 ಜನ ಚೀರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. All the 4 to 5 teens. ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಗಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು. No, you should not work. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. I asked them why. ಅದು ಚಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿಂಗೆ ಚಂದ ಇರೋದು. No, that is not fit to you. This work is only fitting you. ಓ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅವರು. No, very small children. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. Some people are called to the ministry. ಆಮೇಲೆ Amen. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Some few people will do everything. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. For that they are called.
ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ We see here, ಓದಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗ್ತಾನೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. as soon as a person get disobedient, he will turn away from the Lord. ಹೆಸರು ರಾಬರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮುಯೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. Whatever Christian name you might have, ಬಟ್ ದೇವ್ರಿದಾನ. but is God present in you? ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, Your God is saying, ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ, he is disobedient to me, ಅವನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. now he is turned away from me. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, If you are obedient to my word, ಅವನು ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. he will never turn from me. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. Very sensibly you have to think this. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಮುವೇಲನು ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲ್ ಬಹಳ ಕೋಪ ಆಯ್ತು. Samuel was full of angry. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಸೌಲನ ಮೇಲೆ. He was angered on Saul. ಯಾಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು Why Samuel got angry, I will tell you later. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರುಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. If the God's servants get anger, then the believers will say, ನೀವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು very ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, meek. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. Whatever you want, you do, and we will be very meek, ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. very patience. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್. Praise the Lord. Hallelujah. ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ರದರ್, Good brother. ಹಂಗೆ ಬ್ರದರ್, Like this brother. ಹಂಗೆ ತಂಗಿ, Like this sister. ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ Oh, what ಇದ್ದಾರೆ. you are doing, everything is right. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೋಲ್ ಬಾರಿದಾರೆ Then ನಾವು there's ಫಸ್ಟ್. a very good no pastor. ನಾವೇ ಕೋಪ ಬಂದ್ ಬೈದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. If you get anger means they will not come to ನಾನು church. ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, Last week I told you, people coming to church not for my ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು sake. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, Coming to church, that is for your ಕಾಣಿಕೆ benefit. ಹಾಕೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. Putting offering, that is for your benefit. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಹವ ಸರ್ವೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. If anyone come Why? to church or Why? don't put the offering, ಕರೆದಿರೋದು ಆತನು. God is God, He will take God of us. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಸೇವೆ ದೇವ್ರದು, This ministry belongs to God. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. God only is able to make it ಆತನೇ grow. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. He only will do everything. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. Your soul should never be perished. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೌಲನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ, ಸೌಲನು ಕರ್ಮೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಟ್ಟಾ ಇಳಿದು ಗಿಲ್ಗಾಲಿಗೆ ಹೋದನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now Samuel is looking for ಸಾಮುವೇಲ್ Saul. ಪ್ರವಾದಿ ಸೌಲ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now Samuel the prophet is looking out for the Saul. ಅರಿವಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. Amen. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. Let's lift the hand and say hallelujah. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್. Our church is a teaching church. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. In teaching the God's word you have to grow. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೀರ. Then only you will have a good foundation. ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. Every time you can feel God every time being with you. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೌಲನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಮಹಾ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ರವಾದಿಗೆ, ಕಿಂಗು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Great thing Saul has done. Now Saul is blessing Samuel. May the Lord bless you. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. The prophet should say, may God bless you. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Many people don't know whom to tell like this blessing. ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ನಾನು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು ಅಂದನು. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. Now he is telling a lie. I have done what all the Lord instructed. ಮೊದಲನೇ ಸುಳ್ಳು. This is the first lie. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, He's saying, ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೋ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು. what all you told and what all the Lord ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ told, I ಕೂಡ್ಲೇನೆ, carried out the ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ instruction. ಕೂಡ್ಲೇನೆ Immediately ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. he hears a sound. ಅಂಬೋ ಮ್ಯಾ ಅಂತ. All the animal sounds are coming now. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ Whenever we tell lie, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. all other things, ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. even the unknown speaking ಅಲ್ಲಿ tongues ಕತ್ತೆನೂ will talk. ಮಾತಾಡ್ತು. That in those places the donkey spoke. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ As soon as Samuel heard this, ಸಾಮ್ಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, now Samuel is asking, ಇದೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. what is this sound? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Again one lie. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೂ ಪೂರಾ ಸತ್ಯನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Many people, if they open their mouth, fully truth. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? It is full of lies. ಇದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿಸ್ತೀವಿ, In this mouth only we'll ಇದರಲ್ಲೇ praise. ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. In this only we'll worship Him. ಸುಳ್ಳು 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 Every ಸುಳ್ಳು. time lie, lie, lie. ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ರಸ್ತುಮರು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. You people telling lie, you will be destroyed one day. ನನ್ನ ಮಗನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I always tell to my son, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ, don't tell lie to me. ಸತ್ಯ ಹೇಳು ನೀನು. Whatever you tell me to, ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, whatever it might be. ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ If you ಬರೋದು, have spoiled anything, also tell me. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. You'd come and tell me, yes, I've done ಬೇರೆಯವ್ರ this. ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. If others have done also, don't blame them. ಅವ್ನಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, I would have hit him when he told lie. ಅವ್ನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡೆದ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ If ಅವ್ನು. he has told truth also, I will not hit ನಾನು him. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will just command him, don't do next time. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. Because he's told truth. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. We see here, ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಓದೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುವೇಲನು, ಹಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು, ಕುರಿಗಳ ಕೂಗು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ದನಗಳ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು. ಪ್ರೈಸ್. ಅಷ್ಟೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ದನ ಎಲ್ಲ. all this time the cattle and animals were so ಸಾಮೇಲ್ silent. ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಒಂದೇ ಚೀರು ಚೀರು. Immediately after Samuel coming, all the animals started to shout. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. Lie will never stand. ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ. It might grow for a moment, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ. but it will fall down one day. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಕೊಯರ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. I will tell to the believers and in the choir also, please don't tell lie to me. ನೀವೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರೋ Whatever lie you will tell, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ. few days only that will come, the light will come about your people. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ When you tell lie, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚೀರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. even the sheep and cattle started to shout. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತೇನೋ, ನಾನು ಸೌಲ್ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವ ನೋಡು ಅಂತ, Maybe ಅದ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. I think the animals would have been telling to Samuel, no, 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 Saul is telling lie. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಸೌಲನು, ಹಾ. ಜನರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ. ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Second lie Saul is saying. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಎರಡನೇ ಸುಳ್ಳು. The second lie. ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. First he told, I have carried all the ಎರಡನೇದಾಗ instructions. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Secondly he is saying, ನಿನ್ನ ಜನರು. your people. ನೀನು ಸೌಲನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೌಲ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಜನರು, ನಿನ್ನ ದೇವರು. See, in this chapter I was just reading, every time Saul has been ನಿನ್ನ pointing, ಕಿಂಗ್ your ಮಾಡ್ದವನ್ನ people, ನನ್ನ your ದೇವರು ಅಂತ God. ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. You would have told my people, my God. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. He is not telling like that. ನಿನ್ನ ದೇವರು. Your God. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಜನರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ, ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾಲೇಕರ ಕುರಿದನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ. ಮೇಲ್ತರದವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾ. ಮಿಕ್ಕಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Now he is telling a lie. ಒಂದನೇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. First he told, I have ಎರಡನೇದು fulfilled. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Second he is saying, ಅಮಲೇಕರ ಕುರಿದನಗಳನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. I have spared the best sheep and cattle to sacrifice to the Lord. ಏನ್ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ? Whether God will never get any sacrifice at all. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. We always have to give the best to the Lord. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. We have to give the best to the Lord. ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನೋಟು, ಅರ್ಧೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. All which has been torn out, we have to not give to God. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. Which we have stealed and robbed, we should not give to God. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲವರು, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಕಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. Many people will say, if you go to their house, they will give you a nice ನಾನು offering. ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. I will ask them, who is he? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. I know who is he. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. I will say, we don't want from them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. Because they have not earned in a right manner. ಆಮೆನ್. Amen. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು. Here only I would have earned so much of money. ಆಮೆನ್. Amen. ನನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಕರೀತಾರೆ, So many people ಸರ್ will call ಚರ್ಚಿಗೆ me. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾ ಬರೋರು So ಹೋಗೋಣ. we can go there, sir. Here, there, we can get sponsored, sir. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. I always say, those people come to my church, they only have to sponsor me. ಆಗುತ್ತೆ.
It is possible. ಆಮೆನ್. Amen. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. Yes, God should bless them. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನ್ಯಾಯದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ತಿಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲ್ಲ. Which is not in the right manner. If you earn, if you put to God also, that will not bring blessing to you. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. We need to apply these principles in our life. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಅವರಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If they only come and forcefully give to us, we can't help. ನಾವೇ ಹೋಗಿ But if we ಕೇಳಿ go, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ every time plead them and beg them and ask. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. God does not require this type of a sacrifice. ಇಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. God did not want like this type of a sacrifice. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮುವೇಲ್ ಹತ್ರ ಇವನು ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. After doing all these things also, Saul has been arguing with Samuel. ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is debating with him. ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Saul is not saying, yes, I've done wrong. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, What I've done, ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, what I've done, ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, I've not at all done, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು I've done for your people. ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Many people will blame like this. ಓಕೆ, ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ನಾವು. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, ಅದಿರಲಿ, ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. While he's talking only, he's telling one thing. ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ While you're talking, ಸಾಮುವೇಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Samuel never spoke anything. ಗ್ಲೋರಿ ಜೀಸಸ್. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, ಅದಿರಲಿ, ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು ಎನ್ನಲು ಅವನು ಹೇಳು ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು, ನೀನು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ರು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾದಿ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾದೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೆ. You were so belong to a small tribe. ನೀನು ಕೀಳ್ ಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನೀನು You were there in a least ಆದ್ರೆ family. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ But ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. God appointed you as a king. ಸಾಮುವೇಲ್ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ನಾನು. Samuel is saying, if God has made you as a king, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ but ನೀನು? reward for this ನಮ್ಮ what you have done. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಅನೇಕರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, We have to examine ourselves, how our life was before we come into the church, before hearing the word of God, and how is our life today. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಆದ್ರೆ ಸೌಲನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ. ಅವನು Saul had forgotten everything. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ. ಅವನು He's forgotten everything. ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now he's telling a lie. ವಿವಾದ also. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is arguing also. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ವಿವಾದವನ್ನ, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. is not agreeing what the lie he has told, but he has been arguing with Samuel. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. God is watching this. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ವಿವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is arguing. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, No, I have not done any wrong. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು? ಜನರ ತಪ್ಪು. All wrong is the people's wrong. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. 90% ಜನ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. 90% people are like that. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದೀವಿ, Seated, you people, how you are. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. We have to think about ನಾವು ourselves. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. We need to think about ourselves. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಿನಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ದುಷ್ಟರಾದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಎರಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅವನ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ He has a desire. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಎರಗದ ಅವನು. He wanted to wipe out everything. He wanted everything for his sake. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ಏನು, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಆತನು ವಿವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's arguing with him. ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's done wrong, but still he's debating. ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Many people will argue like this. ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ? What wrong I've done? ನಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು. That wrong is not mine. ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ. All wrong are the other person. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ I am ಆಗಿದ್ದೀನಿ. very perfect. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಾವು ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. We will not talk, but we will think that we are very perfect. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Few people will not talk, but they will think in their mind. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. But in the God's sight, how much it is right. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. We are there in the midst of people, but still the God is watching us.
ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ Many times, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದು ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. many times their mistake, but still I would scolded them, I would have called them and asked forgiveness. ಸಾರಿ, Sorry. ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ? Why? ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿಲ್ಲ, I will never become ಆದ್ರೆ no ದೇವರ person. ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. But I want to be perfect in the eyes of the Lord. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. That's the reason we ask sorry. ಕೆಲವರಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, Many people Down say if we ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ask sorry means we will become very low in their sight. ದೇವರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ದೇವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. We being praying or giving to God, don't think God will be with us. ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, Our attitudes, ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, our nature, ನಮ್ಮ ನಡೆ, our character, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, our words. ಅದರಿಂದ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. See that only God will dwell with us. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ But how is our ನಾವು mindset? ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. If I give something, God will be with me. ತಪ್ಪದು. It's a wrong calculation. ಆಮೆನ್. Amen. ದೇವರು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. God will never take bribe. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Jesus Christ only can say this. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮಾಲೇಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಅರಸನಾದ ಅಗಾಗನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದೆನು. ಆದರೆ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುರಿದನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ತಂದರು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ಮುಗಿಸಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. From now it begins. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಇವಾಗ Now everyone be ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ attentive. ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ರಿ ಬೈಬಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ತರಬೇಕು ಚರ್ಚೆಗೆ. Everyone should have Bible in their ಮೊಬೈಲ್ hand. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಕ್ ಕೂಡುದು In the mobile, don't see the Bible. ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Have the mobile while you're traveling. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, Even we have mobile. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, Laptop we have. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. I can preach from that. ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು If I use a laptop also, ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. but this has come with heart of pain. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. This Bible has just not come to our hand. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. So many are martyrs for this. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಪಟ್ಟು ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು. Many people struggled and ಸತ್ಯವೇದ suffered to ಬಂದಿದೆ. print this. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Do you know this? ಈ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ If the Bible was supposed to get print, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. they put a fire to the printing press. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೋದು. People can stop every apps of Bible. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ But ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. no one can snatch the Bible which is there in your hand. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್. So I request everyone should have a Bible in your hand. ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. Now don't say me you purchase me, pastor. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you give me money also I will not purchase. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. So only we will not purchase for others. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. We'll come back to the word. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಓದಮ್ಮ. ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು, ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ. ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, I told this before. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ, Our offering, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು or ಚರ್ಚಲ್ಲಿ, coming and doing some small ministry. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. God is not pleased in this. ಒಬೇಗೆ ಮಿಚ್ತಾನೆ ದೇವರು. God ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ is ಗೆ, pleased ವಿಧೇಯತೆಗೆ when we are ದೇವರು obedient to ಮಿಚ್ತಾನೆ. Him. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, How much we are obedient. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ How ನಾವು, much we are obedient to the Lord's ನಾವು word. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. We need to examine ourselves. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೊದಲನೇ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಸೌಲನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಮುವೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Now the first prophet, he is talking to the first king of the Israelites. ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮುವೇಲ್ನ ಕಳಿಸಿ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. God is talking to a very important person, valuable person, precious person, the prophet Samuel, to the king of Saul. ಹೇಳ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್. Many will say it's ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್. Grace. ಗ್ರೇಸ್ ಯಾಕಿರೋದು? Why we get the grace? ಗ್ರೇಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್, Grace messages. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತೆ. Many will say it's an amazing grace. ಇನ್ನೇನೇನೋ ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So many types of graces are ನನಗೆ come. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಗ್ರೇಸ್. I know only one grace. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು. I know only one grace. ಆಮೆನ್. Amen.
ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತ. Many people say you're a very old pastor, so you don't know those things. ಬೈಬಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, Bible is not old. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ಇರ್ತದೆ. It's every time fresh. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಕೇಳೋದು ಉತ್ತಮ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು, ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Many people say no pastor told. ಸತ್ಯವೇದ No, it's God's word. ಆಮೆನ್. Amen. ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. What all the God's word is saying, we have to obey for that. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತ ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತಲೂ ವಿಧೇಯತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತಲೂ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷತೆ? Than the fat of rams. ವಿಧೇಯತ್ವ. The obedience is important. ವಿಧೇಯತ್ವ. The obedience. ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯತ್ವ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? How much more we have been obedient? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಭೆಗೆ, ಆರಾಧನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, for your personal spiritual life. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Just think about yourself. ನಾವು ಡೈರಿಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೈರಿಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. It is good to make ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. in the book, but you have to write in your heart. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲರಿ, ನಾನು ಭಾನುಮತಿ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. I will not do any black magic. ಸುಮತಿನ ಭಾನುಮತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ರಿ ನಾವು. I will not do all those things. ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ರಿ. You will not do all those things. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. Very good. ಅರೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೀನು? But when you are disobedient, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? that means you are doing the black ನಾನು magic. ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, I am not telling. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ. The Bible word is telling. ಸೌಲನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, God is telling to Saul, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, what I have ordered you not ಆದ್ರೆ obey. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? But what you are doing, ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ? disobedient can be compared to. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಹಠವು ಮಿಥ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹಾರ್ಧನೆಗೂ ಸಮನವಾಗಿರುವುದು. ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಠ, Rebellion. ಹಠ. Many were rebellious. ಸೌಲನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಠವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. Even Saul, he had a rebellious spirit. ಹಠವುಳ್ಳವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Those who are rebellious, they can't receive anything from the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹಾಗೇನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಹಲೋ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. This word you have to think. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ತಳ್ತೀವೋ, When we reject the word of God, ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಳ್ತೀವೋ, when we reject the word of God, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. God also will reject us. ತಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. He will reject means he will not put curse on you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು. Don't misunderstand Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Yeah, Christ will be with you. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Example I will ನಾನು tell. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. He is Jesus Christ. ಇವಳು ನನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. I believe. ನನ್ಗೆ ಇವಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. If I am proper, then I am going to be with him. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಏನಿಲ್ಲ. I will not hit, nothing I will do. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. I will just ignore and go. ಹಲೋ, ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್? Amen. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Are you all here? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಅನೇಕರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ. In many people's life, I can see God is not there. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. Those who people are seated here, God is not at all dwelling in you. ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, you all are praying. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Coming to church. ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ Have you ಇರೋದು? ever sensed that God is with you? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು. Every child of God should sense every day that God is whether dwelling inside you or not. ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I being preacher, I need to sense whether God is with me today. ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ದಾನೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Without God also we can preach. ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. Just read the Bible, just tell it and go. ದೇವರಿಲ್ಲ, God is not there. ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲ್ಲ ಯಾರ ಲೈಫ್. God work will not happen in their life. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ, ಯೌವನಸ್ಥರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? We beloved children of God, we need to have experience that God is with us or not.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. It is good that you come to church. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ More than that, ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. experience that you people being with the Lord every ಅವ್ರು day. ಹೇಳಿದ್ರು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೀನಿ. God promised us till the end of the ages, I'm going to be with you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. I'm going to be with you. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, God created us. ದೇವರು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, God created the plants and trees. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, Or created the animals. ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, Not to be with the animals. ಮರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. Not to be with the trees. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. God created the human being so that He wants to be with us every time. ಆಮೆನ್. Amen. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ That's the ಮಾಡಿದ್ರು. reason that God created the human beings. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆದಾಮವನ್ನ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು? Why God threw the Adam and Eve out of the Eden garden? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, Only one reason. ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ They were ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, disobedient. ಅವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ. Because they were disobedient. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Why God has been angry towards Saul? ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Why is painful seeing him? ಯಾಕೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Why is hurted seeing him? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, I've chosen you. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You have to work on behalf of me. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? But whatever you desire, you're doing those things. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. Today you have lost your kingdom. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಮುಂದೆ ಹೋದಮ್ಮ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. Before this he would have agreed his mistake. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. This you would have spoken, you would ಬಟ್ have. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? But now you are ಯಾಕಂದ್ರೆ telling. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. You know very well. ಇವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು. Before only you would have asked the forgiveness, but now why you are asking forgiveness? Because you know very well you are been losing your kingdom. Hallelujah. Hallelujah. ಟೈಮ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಇವಾಗ. Now you have passed the time. ಟೈಮ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. Now the time is ನಿಮಗೆ passed. ಸಮಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು. You had a lot of time to return back. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. Each and every word what Samuel spoke is a very very great things. ಆಮೆನ್. Amen. ಗಮನಿಸ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೇ, I want you to be concentrating here. ನಾನು ಇದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. When I was reading this chapter, I was talking to the Lord. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೇ. Lord, you forgive me, Lord. ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಸೊಬೇಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. All my disobedience areas. ಮನಸ್ಸು ದೇವರೇ You forgive me for that areas, Lord. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ, Then I told the ನನ್ನ Lord, ಜೀವನದಲ್ಲಿ in my life, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, I may lose my ministry. ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು That ನಮಗೆ. is not at all a matter for ಎಲ್ಲ me. ಹೋಗ್ಬೋದು, I might lose ಬಟ್ everything. ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. But if you are not there with me, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if there is no one to pray for my sake, ಏನಿದೆ? what is the use? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಆತನಿಂದನೇ ಬರೋದು. Everything comes from the above. ಸಂದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. I just not write the message Pray, and come and tell you. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. I will pray to the Lord. ಮೆಡಿಟೇಟ್. I will meditate the word. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? Did he ask forgiveness first? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? First what he told? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? What I have done? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I have not done wrong. ಏನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What I have done? What ಬಟ್ the ಇವಾಗ Lord ಏನ್ said. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Now he is saying, ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ that Samuel say you will lose the ಎಷ್ಟು kingdom. ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? How much drama you are doing? ಸೌಲೆ, Saul, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸೌಲೆ ನೀನು? how much drama you are doing? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. I told, just be just. ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Be upright. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಚಂದ್ರೇ, My beloved children, ನಾನು of ಆಳವಾದ God, ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm teaching you a deep secret. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ Very ಇದ್ದೀನಿ. sensible thing I'm talking to you. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರ್ದೆ. Now he's telling, I was afraid of ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. A king should not fear seeing the people. ನಿನಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಜನ. People should fear seeing the king. ಕಿಂಗ್ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. They will fear the king. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅವನು ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. He's changing his words. ಅವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ He's ಮಾತು. changing every time his ಪ್ಲೀಸ್ words.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. Now, ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಅವನಿಗೆ? why Saul now want to go and ಮುಂದಿನ worship? ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. Just think the word before this. ಇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ. He wants to worship the Lord because he should not lose the kingdom. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಗಾಡ್, He does not want God. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. He don't want the presence of God. ಇವನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, Why he's asking? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ನನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. Only one desire, that he should not lose his kingdom. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಷ್ಟೇ. So only he wants God. ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ? Otherwise, why he wants God? ನಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಟೆಡ್, ನಾನು ಬಹಳ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು When I was meditating, really I was broken. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರೋ ದಿನಗಳು ಇದೆ. There are so many times when I write the message, I will be in tears. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ದೇವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರೆ. God, my life should not be like this, Lord. ನಮ್ಮ ಜನರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. My people's life should not be like this, Lord. ಯಾಕೆ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ? Why we want the message? ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. That message should change our life. ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. Something we said, something you heard. ನಾವು ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, We are hearing the truth. ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. That time we have to be delivered. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುವೇಲನು, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು I will I can't not come come, with ನಾನು you. ಬರೋದಿಲ್ಲ, I will not come with you. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು. I will not come with you. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸುತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ಸೌಲನು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now one more big mistake is doing. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, One more mistake is doing. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. First already he told lie. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ, A prophet, ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ, a priest, ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ. he is putting his hand on him. ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು. A big mistake now Saul is ಇವಾಗ doing. ಪೌಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೌಲನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now one more word Samuel is telling to Saul. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ, ದೇವ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡವನೆ, ಹೆಂಗೋ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know. I think maybe Samuel would have gone after hearing the asking, pleading of Saul and interceding with God to forgive him. Maybe God would have forgiven him. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, You know why I'm telling you this? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗೂ ಎರಡನೇ ಮಾತುಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. There is a lot of difference in the first word what Saul spoke and the second word. ನಾವು 23 ಕೊನೆಯದು 23. ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು, ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹಾಧನೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನ ಅರಸನದ ಮಾತ್ರ ತಳ್ಳಿದ್ರು. God said, you'll be down from your king. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಆ ಸೀಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. God is saying he has rejected you as king. ಅಷ್ಟೇ. That's all. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ, But when we read this verse, ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಂದ, because of the mistake what Saul did, ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು I ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. want everyone to be attentive. ಈಗ 27ನೇ ವಾಕ್ಯವದಮ್ಮ. ಸೌಲನು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿ ಅಂಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು. ಅದೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅವನು. Saul caught hold of the hem of his robe. ಯಾರು ಸಾಮ್ಯಲ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು? Who was anointed Saul? ದೇವರು. Samuel, who was anointed? God. ಸಾಮ್ಯಲ್ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. Samuel was grown from the child. ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. God directly spoke to Samuel. ಇಂಥ
ಗಮನಿಸ್ರಿ, I want you to be attentive. ಮೊದಲೇ ಮಾತೇನಾಗಿತ್ತು? First thing it was, ನೀನು ಅರಸರಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ಯಾ, you are rejected as a king, ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, but the kingdom was there. ಅದು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. That was not gone to ಆದ್ರೆ another ಇವಾಗ hand. Now, ಯಾವಾಗ ಅಭಿಷಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವನ ಶಾಲನ್ನ ಅರ್ಧಾಕುದ್ನೋ, when you put your hand on the anointed person and ದೇವರು don't ಇವಾಗ go, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, now God is saying him, ನೀನ್ ಅರಸ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ರಾಜ್ಯನೂ ಆಯ್ತು. not only you are rejected as a king, but your kingdom Hello. also, and it has been given to the other neighboring country. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ವಾಕ್ಯನ? Are you all been hearing this word? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಸಾಮ್ಯಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Samuel immediately is saying, ಓದಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಬೇಗ. ಸಮುವೇಲನು, ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ನಿಂದು ರಾಜನಾಗಿರೋದನ್ನ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. not the king throne, but the whole kingdom only will be given to others, is saying. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Amen. ಇವನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು? His life only like this means, just think about us. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. We need to think. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾ 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 ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. Simply pray, give blessing. Blessing will never flow like that. ನನಗೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು. If I can also give a whole year of the blessing messages, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ. but to make you people happy. ಆದ್ರೆ But ದೇವರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದು ಯಾರು? how we can please God? ದೇವರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಜನರಿಗೆ What ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? is God desiring to talk to His people? ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ. It is very important. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅವನು He lost his kingdom. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅರಸ. The first king of Israel. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ? What mistake he did? ಡಿಸೊಬಿಡಿಯಂಟ್. Just disobedient. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ. Did he do so many things? ಅವಿದೇನಾದ. Disobedient. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನಿತ್ಯಾಧಾರನು ಸುಳ್ಳಾಡುವನಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲನು, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. Again Saul is saying, I have sinned. Saul, ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. your time is past. ಎಷ್ಟೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. You got lot of chances to repent. ಎಷ್ಟೋ ಚಾನ್ಸ್. Got lot of chances to ಬೇಕಾದಷ್ಟು repent. ಚಾನ್ಸ್ ಬಂತು. God gave you a lot of chance. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು. Here also so eagerness he has. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂದು. Now also he has an eagerness in him. ಬಾ, ನಾನು ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಸಾಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ He ಇಲ್ಲ. is not calling, I've done sin. Samuel, please join me and go ಇಲ್ಲಿ and ನೋಡ್ರಿ, let's ಅವನಿಗೆ worship ಯಾಕೆ Lord. ಆರಾಧನೆ? ಅವನಿಗೆ Why he wants to worship God? ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರಿಲ್ಲ. Already God is not ದೇವರ there with ರಾಜ್ಯ him. ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. His kingdom is lost. ಸಾಮುವೇಲ್ ಇವನ ಬಲವಂತಕಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Samuel, because of force, he is standing there. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. Not with lovingly is ಇದೆಲ್ಲ there. ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಮನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. Thinking all this only, Saul is not repented means. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಗುನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂತಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Sometimes I was laughing also, sometimes I thought how selfish he is. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. He is not able to give himself to ಅಂದ್ರೆ the Lord. ಅಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿ ಇವನು. That means he is so rebellious. ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ. He knew very well he has done the mistake. ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. But he is not able to agree. ಆದ್ರೂ ಗೌರವ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ But he ಬೇಕು. wants honor and respect. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನುಳಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೆ? Why you want to worship? ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ? Why you want a post? ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಕ್ಕಲ್ಲ, Not to glorify God. ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. Because you want to get honor in front of people. ಹಲೋ. Amen. ನನ್ಗೆ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? Why you want to do ministry? ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತಿರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು? Why you people have got a chance to worship here? ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯನ To ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. show people or to build the kingdom of God? ಯು ಥಿಂಕ್. You think yourself. ಅರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ? Why Saul now he wants to go and worship? ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ.
all the people will see me. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. You have done so much of mistake, but still with wholehearted you're not asking the forgiveness. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. I will tell you one ನಾವು thing. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. Openly I will talk. ನಾವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. We both will fight. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲ, Not every time. ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ. Sometimes we'll ಅದು fight. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು. We both for our family things we will not fight. ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. For other things we will fight. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು Sometimes I will say he is correct. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. Then I will say he's not right. ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ನೀನು? How can you say that? ನೋಡೋರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, See, he's doing all those things. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, They are doing all ವೆಯ್ಟ್ these ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. He always say wait and see for a ನೀನು moment. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. Every time you will tell this. ಅದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ. Then you will fight. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಯಾರನ್ನ. Sometimes he will say correct. ಇವಳು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ Then ಅಂತ. I will say no, they are not proper. ಇಬ್ರು ಹತ್ಕೊಳ್ತು ಬೆಂಕಿ ಅವಾಗ. Sometimes we will get fire. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. Till morning and evening we will be in hot. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ. I think if you come to the church also, God will hear the prayer and say go back home, talk to her and come. ಹೆಂಡತಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮ್ಸಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ. You can love your own wife or you can love her means if you pray I will hear. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕರಿತಾಳೆ ಅವಳು ಅಂತ. He will switch off the mobile because I will call him. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. Again I will switch on and go home. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿಯಾಗದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲ್ಲ. Without we agreeing each other we will not stand on the stage. ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ? You people having a rebellion spirit, how can you stand in the worship? ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. Your heart is not proper. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಡ್ರೆ ಕೋಪ ನಮಗೆ. We get anger seeing on everyone. ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ನಮಗ ಆಗಲ್ಲ. We don't like anyone. ನಾವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಗುರುಗುರು ಅಂತೀವಿ. Every time we be the frowning thing. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. We say I am very strict. ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. It's good. ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ You ಇಲ್ಲ. don't have love in your heart towards ಮತ್ತೆ anyone. ವರ್ಷಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? Worship, preaching, why you want? ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. We will talk. ನಾವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, We are only not ಪ್ರಸಂಗ right. ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? What is the use of we preaching? ಹಲೋ, ಯಾಕೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ? Why? To show in front of people? No. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. You're too wrong he's doing. ಒಂದು ಸೇವಕರೊಂದಿಗೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, One is not right with the God's ಇನ್ನು servant. ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Second is not right with God. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, But still he wants authority. ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Because he wants to stand in front of people. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? Why he wants to stand? ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ. For the honor, for a self thing. ಹಲೋ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾ. ಓದಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನುಳಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ Again Saul has been pleading, come and worship with me, Samuel, because people has to see me. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ If we understand the scripture ನಮ್ಮ well, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. we will be transformed life. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು. ಆಗ ಸೌಲನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಸಮುವೇಲನು ಅಮಾಲೇಕರ ಅರಸನಾದ ಅಗಾಗನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರ ಹೇಳಿದನು. ಅಗಾಗನು ಮರಣದ ಭಯ ತಪ್ಪಿತೆಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಿದನ ಆ ಕಿಂಗ್ ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He has kept the king whom he has brought from the ಅವನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ. He did so much of mistakes to Israelites. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, I will tell you one ನಮ್ಮ thing. ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. In our life nothing should be which God does not like. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗದು. We don't want those things. ಆಮೆನ್. Amen. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. This is very important. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. Whether it's a person, money, or material things, anything it might be. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ. ಅಗಾಗನು ಮರಣ ಭಯ ತಪ್ಪಿತೆಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಮ, ಲಾಸ್ಟ್ 34ಗೆ. ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಊರಾದ ಗಿಬೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಸಮುವೇಲನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಸೌಲನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಸೌಲನ್ನ ಅನಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದವನೇ, ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ದವನೇ ಸಾಮುವೇಲು.
Samuel only anointed Saul. ನೋವು ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ. He has a great pain inside him. ದೇವರೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God himself is saying. ನನಗೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. It was surprising when I read this. 16:1 ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ Chapter 16 verse 1. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, God is saying. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋವಲ್ಲ, Not only God has been in pain. ಪ್ರವಾದಿಗೂ ನೋವು ಇದೆ. Even the prophet is in pain. ಎಂತವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ಎಂತವನ್ನ ಅನಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ. What type of person I anointed? ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ದಿನ ಇದು ಎಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ. So many times I thought, what all type of people I anointed? ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. Because you told and we gave chance for them. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. If we give any work assigned in the church, Even small and big. It is not assigned by us but by God. Small and big. Small it or big. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. Whatever it might be. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹೋದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. Many people have rejected it. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಮ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ನಾನು ಸೌಲನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಿ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? Why are you mourning so much? ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಅನೇಕ ಸರಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ನೋಡಿ. See, few people still I have so much of pain. ಪ್ರೈಸ್. ಒಬ್ರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ God has appointed them. ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ They have rejected. ಸೇವಕರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ನೀನು ನೋವು ಮಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, If you hurted God and the God servant, ಹಿಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಕ್ಕೆ how ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? can you lead a blessing ನಾನು life? ಸತ್ಯವೇದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm talking the principle of ನಾನು Bible. 2-3 ಸೇವಕರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದವನು. I also was under 2-3 God servant. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Today also they honor us. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನೋವು ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. We never hurted them. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. So many times we never had any mistake, but still they got scolded ನಾವು from ಕೈ them. ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We just kept quiet in front of them. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, Then they will tell, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಂಜು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ why ಇದ್ರು. were you quiet? How much ever I scolded you? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಲ್ಲ? Why were you quiet? ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, I used to tell him. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, Now you understood? ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕು. That is enough for me. ಹಂಗಂತ ಮಗ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. I would have not kept my frowny face and not go there. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಂಗಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. If they tell anything also, we used to go to their ನಮ್ಗೆ house. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. Because we love to go and learn from them. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರೆಸ್ತೇನೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು. I can invite so many pastors here. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I will not tell them anything. They will themselves will tell. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? Do you people have testimony? ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. I don't know. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ When we continue, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ I ನಾನು. want to close here. ಸೌಲನು ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಐಕ್ಯತರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿತವಾದದಲ್ಲ, ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು, ವೇದನೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. Because of disobedience of Saul, he never had the good life, but it was a painful life he led. ಒಂದು, One, ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. he lost his king. ಎರಡು, Second, ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ಕಳ್ಕೊಂಡ. he lost his anointing. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I repeat this. ಒಂದು, First thing, ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. he lost his kingdom. ಎರಡನೇದು, Second, ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ಕಳ್ಕೊಂಡ. he lost the anointing. ಅಭಿಷೇಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ, Anointing is very important. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. It's very, very important. ನಾವು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ The chapter 16, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. because I want to make short of the message, I'm telling you this. 1 ಸಾಮುವೇಲ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. Chapter 16, verse 14. ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮ. The result of the disobedience. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಓದ್ರಿ. All those are the Bible. Open your ನಾನು Bible. ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Last week I told whether you're literate or illiterate, but still you should have the Bible in your hand. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So much of money you give and take the clothes. ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾಕಿದೆ? Why Bible society is there? ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೈಬಲ್ನ. Go and purchase a Bible. ಆಮೆನ್. Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise God. ಕಳೆದ ಸರಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. Last time we had a sale in the Methodist church. ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, I also announced here. ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. Go and purchase the Bible. ಆಮೆನ್. Amen. ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಬಾರ್ದು. One Bible,
Both husband and wife don't read. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು ಇಬ್ರು ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ? Single pant will you both put? ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಇಬ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? One saree both will put? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. No. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಓದ್ಬಾರ್ದು. Don't read in the same Bible. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ಇರಬೇಕು. Everyone should have Bible. Praise God. Praise the Lord. Amen. ಓಕೆ, ಓದಮ್ಮ ಬೇಗ. ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸೌಲನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ಸೌಲನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದುರಾತ್ಮವು ಬಂದು ಏನ್ ಆತ್ಮ ಬಂತು? ಪ್ರೈಸ್ Now ಗಾಡ್. the spirit of the Lord ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ ದುರಾತ್ಮ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತು. Disobedient brought evil spirit into him. ದುರಾತ್ಮವು ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ Disobedient, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ದೇವರ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಅವ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. because of disobedience he lost his kingdom. 16:1 ಓದಮ್ಮ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಮ್ಮ ಹಂಗೆ. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ನೀನು ಸೌಲನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಿ? ಕೊಂಬನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನವನಾದ ಈಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಾಕು. ಆಮೆನ್. Amen. ಒಬ್ಬನು ತಳೆದ್ರು ಒಬ್ಬನು ತಗೊಂಡ್ರು. God rejected one person and appointed one more ದೇವರು person. ಕ್ರೂರಿನ? Is God a cruel God? ಇಲ್ಲ, No. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು, He did a mistake. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. They themselves did a mistake. ಯಾಕೆ ದುರಾತ್ಮ ಬಂತು? Why the evil spirit came? ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು, ದುರಾತ್ಮ ಬಂತು. Because the spirit of God left him, the evil spirit came. ನಾವೆಷ್ಟು ಒಬೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ How much we are obedient ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, for the Lord's word, ಆರಾಧನೆಗೆ, for the worship, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕರಿಗೆ for the servant, God's servant God has given to you. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. At that time you can be a blessing. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ Only one verse I will tell and I will finish ದಯವಿಟ್ಟು it. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೀರಿ. I want everyone to open. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಈಗ ಓದೋ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ನೀವು. The below verse, go home and read. ಅದನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮುಗಿಸಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು I want to close because it's time up. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ Deuteronomy 28:15. chapter 28:15. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ Deuteronomy 28:15. 28 verse 15. ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಬೈಬಲ್? Everyone should open the Bible. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Someone lightly sleepy. Can we all stand up? ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದೋಣ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Those who can stand, please stand. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:15. Deuteronomy chapter 28:15. ಈ ವಾಕ್ಯನ This verse ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. everyone together loudly will read. ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:15 ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ? All are open? ಆಮೆನ್. Amen. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ chapter 28 verse 15. 1, 2, 3. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. ಆಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. Why did you say amen for this? ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ. Yes, you have to tell ನಾವು amen. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Can we sit? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಯರ್. ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. I will finish here. ಓದಮ್ಮ ಇವಾಗ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ, ಕಿವಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಇದೆ, We have ಕಿವಿಗೊಡದೆ. ear, but we will not listen. ಕಿವಿಗೊಡದೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಅಶುಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ. ಅಶುಭಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. Read what all the curses is there. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಗದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಶಾಬಾಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. Once blessing and curse I ಖಂಡಿತ spoke. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಓದು ನೋಡ್ಬೇಕು. Surely you have to go home and read this chapter. ಅಶುಭಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. All the curses you have to read. ಯಾವಾಗ ಅಶುಭಗಳು ಬರ್ತದೆ? When the curses will come? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? When? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆದಾಗ. When you are disobedient. ಯಾವಾಗ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು? When we will be disobedient. ದೇವರು ಹೇಳೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಬೆ ಆಗ್ಬೇಕು. Small things, what all the God has told, we have to be obeyed. ದೇವರು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. God will be very happy. ಆಮೆನ್. Amen. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, My beloved children of God, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
ಯೂಟ್ಯೂಬು ಟ್ವಿಟರ್ ಏನೇನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. We hearing the message is good, having the Bible is good, ಎಷ್ಟು hearing the message is ಎಷ್ಟು good. ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. How much more I'm obedient to the word of God. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I repeat this. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Why God is talking to us? ದೇವರು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. That He wants us to have a transformed life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬರವಣಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ. Because His second coming is very ಆತನು soon. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's going to come back again. ಆತನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ When He comes ಯಾರು back, ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ತಾರೋ who will be obeyed, ಅವ್ರು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. they will be lifted with Him. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. We need to examine ourselves. ಈ ಸಂದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲ್ಲ. This message is not to judge the people. ಆಮೆನ್. Amen. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Can we all close our eyes and pray? ನೀವೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. What all you want to pray, you will pray. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. Almighty God, I thank you. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. I give you glory, ಈ Lord. ವಾಕ್ಯ 30-60 ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿ. Let this word bear 30, 60 and 100 folds of fruits, Lord. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವೋ Where we are disobedient, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. allow us to be obedient to thy word, Lord. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. Let your name be glorified. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. In the name of Jesus, I pray to you, Lord. ಆಮೆನ್. Amen. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. May God bless you all.